Dear students, in last video we studied intensity of electric field. We know the intensity of electric field means is the force experienced on a test charge due to the point charge. That is called the intensity of electric field. We know the relation, that is E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon 0 Q divided by R square, where Q is the point charge and R is the distance between them. Distance between point charge and the point. Okay. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം. Now let us study the electric field due to a system of charges. What do you mean by system of charges? A system of charges means when we consider a system, it have a large number of charges. Q1, Q2, Q3, etc. Large number of charges is present, then we can call that as a system. So let us study now electric field due to a system of charges. That is your NCERT test 1.8 means first chapter 8th section. ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ 8ാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജ്. Okay. So we know when we take a positive charge, let us consider a positive charge, that is Q, a point charge Q. We can take a point charge Q. Then we know when we place a point charge here, some electric field is there and the region acting the charge is called electric field. നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ചാർജ് പോയിന്റ് പ്ലസ് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാവും? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. We know the electric field field lines starting from positive charge and ending to infinity for positive charge. That means outward direction. Field lines always outward direction. When negative charge is placed, the field line is inward direction. That are the difference. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്തത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മളിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഫീൽഡിൽ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാം. പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഞാൻ എടുക്കാം. ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ്. ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ്. ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് r from this point charge. Okay. We can take the point as P. Okay. P എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം. Then when we can find out the intensity of this point, electric field intensity of this point, അല്ലേ? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ്. For that we can take a unit positive charge, or we can place here a unit positive test charge, Q test. That called the unit positive charge is called the Q test or test charge. We can place here a test charge. When we place a test charge, Q test or unit positive charge here, a force is acting on this due to this point charge. That force is called intensity of electric field. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ്, വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചാണ് intensity of electric field. So we can write that intensity of electric field is equal to 1 divided by 4 pi epsilon 0 Q divided by R square. Okay. Q divided by R square. This is the magnitude of intensity of electric field. We know the intensity of electric field is a vector quantity. It is a vector quantity. നമുക്കറിയാം E is equal to F by Q. E is equal to F divided by Q. So this is a vector quantity. So the magnitude of this intensity of electric field at point P due to this
this point charge q is 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by r square. Okay. So next we can consider another charge, that is q2. This one is this charge. We can take another charge, that is q2. First one we can take q1, so that this becomes e1, and this also q1. This r is taken as r1, so that here also r1 square. So another charge q2 is placed here. So according to the definition of intensity of electric field, when we place a unit positive charge at the point P, there is some forces occurred due to this charge. So that also the intensity of electric field here. Now consider this distance is taken as r2. നമ്മൾ r2 ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചാർജ് മൂലം ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാകാണ്. ഇതും ആദ്യത്തെ ചാർജ് q1 ആണ്. q1 കൊണ്ടുണ്ടായ ഇന്റൻസിറ്റി പോലെ തന്നെ ഇതിനും എന്തുണ്ട്, ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. If this q2 is negative charge, നമ്മൾ q2 നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we can write E2, intensity of electric field at point P, that is at a distance r2 from this point charge q2. So E2 becomes 1 divided by 4 pi epsilon 0 q2 divided by r2 square. That is the magnitude of this intensity of electric field at a point P due to q2. Okay. നമുക്ക് രണ്ട് ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത്, പ്ലസ് q1 ചാർജും മൈനസ് q2 ചാർജും. ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എടുത്തു നമ്മൾ, അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് എടുത്തത്. നമുക്ക് P എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. നമുക്കറിയാം ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ഓർ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ടെസ്റ്റ് ചാർജ്. ഓക്കെ. ടെസ്റ്റ് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ആ പോയിന്റിലുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ചാർജുകൾ, ഏതൊക്കെയാണ്? q1 മൈനസ് q2, രണ്ട് ചാർജ്. സോ രണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഇവിടെയും പോസിറ്റീവ്. പോസിറ്റീവും വെച്ചാൽ എങ്ങനത്തെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക? റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്. സോ ഹിയർ പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളത്, സോ ഹിയർ സം റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഓക്കെ അല്ലേ. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും? റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് റിപ്പൾസീവ് ആണ്, ബിക്കോസ് q1 is positive. So the direction of intensity of electric field E1, first intensity of electric field due to q1 at point P is E1. That is the direction. Okay. ഇനി അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെ q2 മൈനസ് ചാർജ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്, മൈനസ് q2. ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഏതാ? പോസിറ്റീവ് ആണ്. When positive and negative will be attractive. Positive negative എന്താ ചെയ്യുക? അട്രാക്റ്റീവ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈ ഫോഴ്സ്, ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. സോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് intensity of electric field, that is E2, becomes like this. Okay. Even this direction repulsive force, this one is attractive force. This എങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും? അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ രീതിയിലേക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കിട്ടി, E1 ഉം E2. ഇവിടെ നമ്മൾ Q2 നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് എടുത്തത്, ബട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത്
by r2 square. ഇങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എഴുതൂല. നമ്മൾ വെക്ടർ ആയിട്ടല്ല ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഈ E2 ഇവിടെ E1. അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് അല്ല നെറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി, ഈ എഫക്റ്റീവ് ഇന്റൻസിറ്റി നമുക്ക് വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ഈ ടോട്ടൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? ഇങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന്. നമുക്കറിയാം this is two vectors E1 and E2. അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് മേ ബി ദിസ് ലൈക്ക് നമുക്കറിയാം ഡയഗണൽ. അപ്പം അതായിരിക്കും റിസൾട്ടന്റ് ഇന്റൻസിറ്റി, that is E. So E total is equal to vector E1 plus vector E2. That means the total intensity at a point P due to the charges Q1 and Q2 is equal to E1 plus E2. That means it is the vector sum of a field. Intensity of electric field vector sum ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇപ്പം ഇതൊരു ലോന വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോന് മുമ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഫോഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂളം ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ചാർജസ്. അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടിയത്. ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോഴ്സിന്റെ സമ്മായിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോഴ്സിന്റെ സമ്മായിരിക്കും, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ സമ്മായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമ്മുടെ പേര് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. So according to superposition principle, the total intensity or effective intensity of a point due to a system of charges is equal to the vector sum of individual intensity of electrical field. That principle is called superposition principle. It is very important, the superposition principle, and also the electric field due to a system of charges. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രമാത്രമാണ്. ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ, ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജിന്റെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കറിയാം ഒരു ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് E is equal to F by Q or E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q divided by R square. That is the equation, general equation. That means it is the force acting on a unit positive charge. What is unit positive charge? It is the test charge due to a point charge. ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് മൂലം ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജ്, എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, ഒരു കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ചാർജസ് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. കുറേ ചാർജസ് ഉണ്ട്, Q1 Q2 Q3 എക്സെട്ര. അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ചാർജിന്റെയും ഇന്റൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ബാധിക്കില്ല, അവിടെ എഫക്റ്റ് വരും. സോ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് equal to E vector sum of individual intensity. Okay, E1 plus E2 plus E3 plus etc. So we can say that intensity of electric field obeys superposition principle. Okay, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. So now we can find out the physical significance of electric field. Physical significance of electric field. So it means we know when a charge is taken, it may be positive or negative, it have a field. We can find out the field. How? How? We can simply a unit positive charge place any point. ഏത് പോയിന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള Q ചാർജ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇവിടെ നമ്മൾ ചാർജ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഫീൽഡ്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഒരു Q ടെസ്റ്റ്
ദിസ് പോയിന്റ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിലേക്കൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫിസിക്കലി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിന്റെ 3ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. അവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ടെസ്റ്റ് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, സോ നൗ we can study next section, that is 1.9 electric field lines. In your test that is 1.9 first chapter la 9th section electric field lines. നമ്മൾ കണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്, ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് മൈക്കൽ ഫാരഡേ ആണ്. മൈക്കൽ ഫാരഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. അദ്ദേഹം ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും കൺസിഡർ ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഹാവ് ഡയറക്ഷൻ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇൻ ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ, അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും, പുറത്തേക്ക്. നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ഇൻവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. അപ്പൊ ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ. അത് എങ്ങനെയാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡേയുടെ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോകാം. ആ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കും. ഫോർ ദാറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ഓൾസോ എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ അട്രാക്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കും അല്ലെ. ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നടന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവിടെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈക്കൽ ഫാരഡേ എന്ത് ചെയ്തത്, ഒരു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ്, ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓർ എ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് പ്ലേസ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല, ഒരു ഫോഴ്സ്. ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അപ്പം ചെയ്തത് ഇതാണ്. ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അട്രാക്റ്റീവ് നമ്മൾ പഠിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഫാരഡേ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചു. അപ്പം ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി, ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന്. വീണ്ടും ഫാരഡേ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചു എന്ത്, ടെസ്റ്റ് ചാർജ്. സോ അവിടെയും എന്തുണ്ടായി, ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു. ആ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഫോഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് വരക്കാൻ പറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻസ്. ഇവിടെ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരക്കാം, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ electric concept of electric field lines according to Faraday and concept പ്രകാരം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അദ്ദേഹം വരച്ചത്. That is not a line, it is an imaginary lines which experience a force experience ചെയ്യുന്ന imaginary lines ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്, ഈ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്.
പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻസ്, നോട്ട് എ സിംഗിൾ ലൈൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് വിച്ച് experience a force. That is the electric field lines. So it have some properties. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, അതുകൂട്ടി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു study the properties of electric field lines. Electric field lines. So now we can study the properties of electric field lines. It is very important. We have 9 properties to study. 9 പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതിൽ 5 എണ്ണം നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഈ ചാനൽ നിർബന്ധമായിട്ടും 5 എണ്ണം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം. 5 പോരാ, 9 എണ്ണം ഉണ്ട്. നമുക്ക് 9 എണ്ണമാണ് ടെസ്റ്റിലുള്ളത്. 9ഉം പഠിക്കണം. പക്ഷേ 5എങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ 5 ബോർഡുമെന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ബാക്കി അതിനുശേഷം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഈസ് ഫോർ എ സിംഗിൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് electric field lines, for a single positive charge, electric field lines starts from positive charge to infinity. ഒരു സിംഗിൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്. If this is a single positive charge, electric field lines starting from positive charge to infinity like this. Electric field lines എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, when we consider a positive charge, the field lines are outward direction. Field lines moves outwards direction. That is, when for a single positive charge, electric field lines starts from positive charge to infinity. Okay, infinity വരെ ഉണ്ടാകാം. Okay, large number of electric field lines ഉണ്ടാകാം infinity വരെ. Like that, second property, when we consider for a single negative charge, electric field lines starts from infinity to negative charge like this. നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, let us consider a negative charge. We know the electric field lines for a negative charge is always inward direction. That is coming from infinity to negative charge. Infinity to negative charge like this. Okay. Infinity to negative charge. That is the second properties of electric field. For a single negative charge, electric field line starts from infinity to negative charge. Okay. Now, the third one. Third one is positive and negative charges are nearby. Then, electric field line starts from positive charge and ends on ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും നമ്മൾ നിയർ ബൈ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ, അടുത്തടുത്ത് വെച്ചാൽ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് എൻഡ്സ് ഓൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. നമുക്ക് നോക്കാം. If this is a positive charge and this one is negative charge, അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് outward direction. Here also outward, starting from positive to end to the negative side. Okay, end എടുത്തേക്ക negative. But here ഈ ഭാഗത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വരക്കാം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. Okay, like that in negative inward direction. Okay, this is very important. Example
ഷോർട്ട് ആൻസർ നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് അത് പഠിച്ചു വെക്കണം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ ഈ 3 പ്രോപ്പർട്ടി, ഫസ്റ്റിലത്തെ 3 പ്രോപ്പർട്ടി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ്, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫോർ എ സിംഗിൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. Second one, when it is negative charge, electric field line starts from infinity to negative charge, inward direction. Third one, positive and negative charges nearby, then electric field line starts from positive charge and ends on negative charge, like that. ഇത് മാറിപ്പോയിട്ട് എല്ലാവരോടും മാറിപ്പോയി ഡയറക്ഷൻ ആണ് മാറുന്നത്. ഇത് പുറത്തേക്കല്ല, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇൻവേർഡ് ആണ്, ഇത് ഔട്ട്വേർഡ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. Next, fourth one. So, fourth property of electric field lines is electric field lines are continuous, smooth lines. They will not break any point. Electric field lines are continuous, smooth lines. They will not break any point. Electric field lines ഇതേപോലെ continuous. ഇത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ബ്രേക്ക് ആവില്ല, പകുതി ഇവിടുന്ന് കട്ടായി പോകും. എന്താന്ന് നോക്കണം. കാരണം നമുക്കറിയാം, we have the relation of electric field intensity is equal to 1 divided by 4 pi epsilon 0 q divided by r square. Where r എന്ന് പറയുന്നത് the distance ആണ്, അല്ലേ? ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് r എന്ന് പറയുന്നത്. When distance is infinity, ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആകുന്നത്. ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓൺ എ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, F is equal to Q 1/4 pi. ഇക്വേഷൻ അല്ല, ഫോഴ്സിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divided by r square. That is the expression for electrostatic force. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ r ഇൻഫിനിറ്റി ആയാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യും, ഫോഴ്സ് 0 ആകുന്നത്. ഇവിടെ ഫോഴ്സ് 0 ആകണം, അല്ലെ? ഇന്റൻസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം, 0 ആകണം. സോ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആകുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയാൽ മാത്രമാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ. സോ അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കൂല. So another important point, electric field lines are continuous, smooth lines. Continuous area. They will not break any point. ഒരിക്കലും അതെന്ത് ചെയ്യില്ല, ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ല. Next point, that is fifth point, electric field lines will not produce closed loop. Electric field lines ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. എന്തായി ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് നമുക്കറിയാം, ഇതേപോലെ പോകുന്നതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരിക്കലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യൂല, ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവുക, പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, ഇനി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ, ദിസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ചാർജിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ചാർജിലേക്ക്, നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക്. ഇനി ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മൂവ് ചെയ്യും. സോ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെവർ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്. ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യൂല, ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂല. ഇനി ഒരു 4 പ്രോപ്പർട്ടി കൂടിയുണ്ട്, അതുകൂടി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ദ 6th one, the tangent to the electric field lines at any point will give the direction of electric field intensity at any point. നമുക്കറിയാം, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ലൈക്ക് പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്വേർഡ്, നെഗറ്റീവ് ഇൻവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ, ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ.
According to sixth property, the tangent of electric field lines at any point. If field lines tangent direction, that gives the direction of electric field intensity. Electric field lines tangent place tangent we can find out the direction of electric field intensity. That is the sixth property. Next one, electric field, seventh one. Electric field never intersect each other. Electric field lines ഒരിക്കലും intersect ചെയ്യും. Electric field lines never intersect each other. നമ്മുടെ field lines P എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ intersect ചെയ്യൂല. Next, in case അങ്ങനെ ചെയ്താലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. The tangent gives the direction of electric field intensity, direction of electric field intensity. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിൽ ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാൻജന്റ് ഈ പോയിന്റിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് ടാൻജന്റ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷനായി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കില്ല. That is the seventh point. Electric field never intersect each other. Intersect ചെയ്യില്ല. Next, eighth property. Electric field lines always perpendicular to surface of conductor, and no electric field lines passing inside a conductor. കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യില്ല. അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു സർഫസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സർഫസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടറിന്റെ സർഫസിന് എപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യാത്തത്? നമുക്കറിയാലോ. We know the relative permittivity of conductor is infinity. Infinity ആണ്. Relative permittivity എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. It is the opposing ability of a medium or conductor. Here conductor is medium. Opposing ability എന്തിനുള്ള opposing ആണ്? To flow the electric field lines. അത് infinity ആണ്. So that intensity of electric field lines conductorന്റെ ഇൻസൈഡിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, electric field lines always perpendicular to the surface of the conductor. ഞാനൊരു കണ്ടക്ടറെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ചാർജ് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടക്ടർ പോസിറ്റീവ് ആണ്. നമുക്കറിയാം സർഫസിലാണ് ആ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് കണ്ടക്ടറിൽ ഇപ്പോൾ സർഫസിലാണ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. കണ്ടക്ടറിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ചാർജ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സർഫസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൽ എപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ 90 ഡിഗ്രി സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. ഇൻ കേസ് അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് റീസൺ നോക്കാം. നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇലക്ട്രിക് സർഫസിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിനെ കോമ്പണൻസ് ആക്കി മാറ്റും. ഇതിനെ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണന്റ് അതേപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണന്റ് ആക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഒന്ന് പാരലൽ കോമ്പണന്റ് ഇത് അതേപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കോമ്പണന്റ് ആക്കി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നു. ഇത് സർഫസിന് പാരലലാണ്. സർഫസിന് പാരലലാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. അപ്പോൾ സർഫസിന് പാരലലാണോ? കണ്ടക്ടറിന്റെ സർഫസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടറിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം F is equal to QE ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. F is equal to QE ആണ്. കണ്ടക്ടറിൽ എന്തുണ്ട്? ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഈ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ പോകാമെങ്കിൽ ഇവിടെ E ഉണ്ട് E ഉണ്ട് അല്ലേ? Q ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് E. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, മൂവിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവണം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ അതായത് സർഫസിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും. ഒരിക്കലും സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പഠിച്ചാണ്. മൂവിങ് ചാർജസ് ആണ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം.
electric field lines always perpendicular to surface of കണ്ടക്ടറിന്റെ സർഫസിന് എപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു കൺസെപ്റ്റ്. സോ ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ninth one, electric field lines close together in strong field, far apart in weak field and parallel to uniform field. നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്ലോസ് ടുഗദർ ആയിരിക്കും സ്ട്രോങ് ഫീൽഡിൽ, അതേപോലെ ഫാർ അപ്പാർട്ട് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ വീക്കർ ഫീൽഡ്. നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോൾ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ അടുത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ, സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഗോയിങ് ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഇവിടെ ഞാനൊരു ഏരിയ എടുക്കാം, എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടെയുള്ള ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ധാരാളം സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതേ ആ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് E1 അവിടെയുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഞാൻ E1 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഈ ഏരിയയിലുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് E1 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഇനി കുറച്ച് ഫാർ ആയിട്ട് കുറച്ച് ദൂരത്തിന് ഞാൻ സെയിം ഏരിയ എടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെയുള്ള ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കുറവായിരിക്കും, അതേപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും. ഇനി വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ദൂരം എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞ് വരുവാണ്. That means E1 is always greater than E2. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ it is also greater than E2 greater than E3 like that. So that is the ninth point. Electric field lines close together in strong field. Field lines എന്തായിരിക്കും strong field ക്ലോസ് ആയിരിക്കും, far apart ആയാലും ഫീൽഡ് കുറെ ദൂരം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും it will weak field എപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫാർ അപ്പാർട്ട്. വീക്ക് ഫീൽഡിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്തായിരിക്കും ഫാർ അപ്പാർട്ട് ആയിരിക്കും, വിട്ടുവിട്ടായിട്ടുണ്ടാകാം. സ്ട്രോങ് ഫീൽഡിൽ എപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ക്ലോസ് ടു ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് യൂണിഫോം ഫീൽഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം മെറ്റൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് മെറ്റലിനെ ചാർജ് ചെയ്താൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കും. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ആണ്. നമുക്കറിയാം യൂണിഫോം ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അവിടെയുള്ള ഫീൽഡ് സെയിം ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ഫീൽഡ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും, ഇതേപോലെ പാരലൽ ആയിരിക്കും ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ഫീൽഡ്. നോക്കുക നിങ്ങൾ, ഇത് യൂണിഫോം ഫീൽഡാണ്, ഇത് നോൺ യൂണിഫോം ഫീൽഡാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, നോൺ യൂണിഫോം ഫീൽഡും യൂണിഫോം ഫീൽഡും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെയിം, ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും സെയിം ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അല്ലെങ്കിൽ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് ആണ്. ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ്, അവിടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് വെക്റ്റർ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഒബേസ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒബേസ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. നമുക്ക് 9 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഓരോന്നും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നോട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം. 9 പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഔട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുക, എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.